Good morning to everyone. Today we see about exercise 2.8 remaining problems. First we recall the formula. So இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம exercise 2.1ல இருந்து 2.7 வரைக்கும் நம்ம ஃபார்முலாஸ் சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நீங்கள் ரீகால் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸசைஸ்குள்ளார வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை ரீகால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபார்முலா பாருங்கள், இன்டெக்ரல் x power n dx equal to x power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, and then next second formula integral 1 by x dx equal to log mod x plus c, and then next third formula integral e power x dx equal to e power x plus c, and then next fourth formula integral a power x dx equal to 1 divided by log a into a power x plus c, and then next fifth formula integral sin x dx equal to minus cos x plus c. Next sixth formula integral cos x dx equal to plus sin x plus c. சரிங்களா? And then next seventh formula integral secant square x dx equal to tan x plus c. And then next eighth formula integral cosecant square x dx equal to minus cot x plus c. And then next ninth formula integral f of x the whole power n f dash of x dx equal to f of x the whole power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, n not equal to minus 1 இருக்கணுங்க. And then next 10th formula பாருங்க, integral f dash of x divided by f of x into dx equal to log of modulus of f of x plus c. And then next 11th formula integral f dash of x divided by square root of f of x dx equal to 2 into square root of f of x plus c. And then next 12th formula integral u dv equal to uv minus integral v du. சரிங்களா? And then next 13th இந்த பெர்னோலி formula integral u dv equal to uv minus u dash v1 plus u double dash v2 minus u triple dash v3 plus etc. And then next 14th formula நம்ம இது லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்த ஃபார்முலாஸ் தான். உங்களுக்கு இன்டகரல் dx டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1 டிவைடட் பை 2a இன்ட்டு லாக் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி. And then next 15th integral dx divided by x square minus a square equal to 1 divided by 2a into log of modulus of x minus a divided by x plus a plus c. And then next 16th formula integral dx divided by square root of x square minus a square equal to log of modulus of x plus square root of x square minus a square plus c. Next 17th integral dx divided by square root of x square plus a square means which is equal to log of modulus of x plus square root of x square plus a square plus c. And then next 18th formula integral e power x f of x plus f dash of x into dx equal to e power x f of x plus c. Integral e power a x into a f of x plus f dash of x dx equal to e power a x f of x plus c. And then next 20th formula integral square root of x square minus a square into dx equal to x divided by 2 square root of x square minus a square minus a square by 2 log of modulus of x plus square root of x square minus a square plus c. And then next integral square root of x square plus a square into dx equal to x divided by 2 square root of x square plus a square by 2 log of modulus of x plus square root of x square plus a square plus c. சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பேசிக் ஃபார்முலாஸு. எக்ஸசைஸ் 2.7 வரைக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸ்க்கும் நம்ம ஃபார்முலாஸ் பார்த்து அதுக்கு ரிலேட்டடாக சம்ஸ் பார்த்தோம். ஸோ இதே ஃபார்முலாஸ் தான் நம்ம இந்த டாப்பிக்லையும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டெஃபினைட் இன்டெக்ரல் அப்படின்னா சொல்லி என்னென்னு பார்த்தோம். ஸோ அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் தியரம், செகண்ட் ஃபண்டமெண்டல் தியரம் இதெல்லாம் நான் சொல்லியிருந்தேங்க. சரிங்களா? அது இல்லாமல் நம்ம 3 சம்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் சம்ஸ் நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். 4th sum integral 0 to 3 e power x divided by 1 plus e power x dx. So let I equal to integral 0 to 3 e power x divided by 1 plus e power x dx. சரிங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பழைய மாடலே தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இன்டெகிரேஷன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லிமிட் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட் இன்டெகிரேஷன் எப்படி இன்டெகிரல் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். f of x equal to denominator எடுத்துக்கோங்க. f dash of x ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணுங்கள். 1 டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 0
ப்ளஸ்ஸு இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இ பவர் எக்ஸ். ஸோ 0 + இ பவர் எக்ஸ்னால் உங்களுக்கு என்ன வந்துடும்? இ பவர் எக்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இப்போ பாருங்கள், integral f dash of x divided by f of x into dx na log modulus of f of x plus c. இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுற மாதிரி வருது. ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நியூமரேட்டர் டேர்ம் வந்துருச்சுங்களா, எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்குதுங்களா. ஸோ அதனால் நம்ம டேரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். I ஈக்குவல் டு, ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா log modulus of f of x. ஸோ mod 1 + e power x 0 to 3. ஸோ which is equal to log of, இப்போ நீங்கள் அப்பர் லிமிட்டு மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்பர் லிமிட் பாருங்கள், எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் நீங்கள் என்னென்னு போடணும், 3ன்னு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணணும். log of 1 + e power 3 மைனஸ் log of 1 modulus of 1 + e power 0. ஸோ log of modulus of 1 + e cube மைனஸ் e power 0வோட வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, e power 0வோட வேல்யூ உங்களுக்கு 1. ஸோ e power 0வோட வேல்யூ 1 அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துடும், இந்த இடத்துல 1 வந்துருங்களா. ஸோ 1 + 1 உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும், 2ன்னு கிடச்சிருங்களா. ஸோ log of modulus of 1 + e cube மைனஸ் log of modulus of 2. சரிங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நீங்கள் இது log m மைனஸ் log nங்கிற மாதிரி இருக்குங்களா. log m மைனஸ் log n which is equal to log m/n அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ log of mங்கிறது 1 + e cube divided by 2. சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸ்க்கு நீங்கள் மாடுலஸ் போட தேவையில்லை, ஜஸ்ட் ப்ராக்கெட்லேயே நீங்கள் ஆன்சர் நோட் பண்ணிங்கன்னா போதும். சரிங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு 5th சம். let I equal to integral 0 to 1 x e power x² into dx. சரிங்களா? அங்கே பாருங்கள். ஸோ இப்போ இந்த சம்மில் வந்து இ பவரில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, வெறும் எக்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், பெர்னோலி ஃபார்முலா கூட அப்ளை பண்ணி போடலாம். பட் ஆனால் உங்களுக்கு ஈயோட பவரில் x² இருக்குது, அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. புட்டு t ஈக்குவல் டு x² எடுத்துக்கோங்க. dt ஈக்குவல் டு 2x dx. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இப்போ இந்த சம்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீக்கு பதிலாக இ பவர் டீன்னு போட்டுருவீங்க. ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் இருக்குங்களா. ஸோ இந்த எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த 2 டினாமினேட்டர் கொண்டு வந்துருங்க. சரிங்களா? dt divided by 2 equal to x into dx. ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி டைப்பில் நீங்கள் எங்கே பார்த்துருப்பீங்க, முன்னாடி எக்ஸசைஸில் பார்த்துருப்பீங்க. இங்கே லிமிட் இருக்கிறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லிமிட்டையும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். லிமிட்டை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், எக்ஸ் 0வாக இருக்கும்போது புட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு இந்த ஈக்குவேஷனில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டி என்ன ஆகிடும், 0ன்னு ஆயிருங்களா. அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்தது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் வந்து 0 to 1 தானே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எக்ஸுக்கு 1ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா டி ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்னென்னு கிடச்சி, இதில் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா t ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ நீங்கள் லிமிட்டையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க. கொஷினே எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீயில் மாற்றும் போது லிமிட்டையும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீயில் நீங்கள் மாற்றிக்கணும். ஆனால் கொஷினில் கிவன் கொஷினில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் தான் லிமிட் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கும்போது நீங்கள் என்ன சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்குறீங்களோ அந்த சப்ஸ்டியூஷனுக்கு உங்களோட லிமிட்டையும் நீங்கள் மாற்றிக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ I ஈக்குவல் டு டீயோட லிமிட் 0 to 1 பாருங்கள். இ பவர் x²க்கு பதிலாக இ பவர் டி, எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு என்ன வந்துட்டேன், dt divided by 2. ஸோ 1/2 காமனாக வெளியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்டெக்ரல் 0 to 1 e பவர் டி டிடின்னு வந்துருங்களா. ஸோ 1/2 e பவர் டி இன்டெகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா e பவர் டிஏ தான் 0 to 1. ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 divided by 2. இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள், e பவர் 1 மைனஸ் e பவர் 0. சரிங்களா? ஸோ e பவர் 0வோட வேல்யூ தான் உங்களுக்கு தெரியும், e பவர் 0னா 1. ஸோ 1 divided by 2, e பவர் 1 உங்களுக்கு e தான், மைனஸ் e பவர் 0ங்கிற வேல்யூ 1. சரிங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு 6th சம். let I equal to integral 1 to e dx divided by x into 1 plus log x the whole cube. இப்போ பாருங்கள். ஸோ இந்த சம் உங்களால் டேரெக்டாக இன்டெகிரேஷன் பண்ண முடியாது, சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்து தான் நீங்கள் இன்டெகிரேஷன் பண்ணணும். புட்டு t ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் புட்டு t ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் லாக் எக்ஸ். சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் சூட்டபிள் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும் தான் உங்களால் இன்டெகிரேஷன் பண்ண முடியும். நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம எதுவுமே எடுக்க முடியாது சப்ஸ்டியூஷன். உங்களுக்கு எந்த சப்ஸ்டியூஷன் எதை எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் எடுக்கணும். புட்டு t ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் லாக் எக்ஸ். சரிங்களா? dt ஈக்குவல் டு 1 டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும், 0 ஆகிடுங்களா. லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா 1/x dx.
அண்டு தென் லிமிட்டையும் நீங்கள் மாற்றிக்கணும். லிமிட் வந்து எக்ஸுக்கு 1 to ஈன்னு கொடுத்துருக்காங்களா, டீக்கு மாற்றும் போது பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல 1ன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், log 1ன்னு வருங்களா. இப்போ பாருங்கள் தாங்க போட்டிருக்கேன் பாருங்கள், புட்டு t ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் 1ன்னு போட்டிங்கன்னா log 1 உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும், 0 ஆகிடும். ஸோ உங்களுக்கு ஆன்சர் 1 தான். அண்டு தென் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஈன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், புட்டு t ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் log e. சரிங்களா. ஸோ 1 ப்ளஸ் log e ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் 1 ஈக்குவல் டு 2ன்னு எடுத்துருக்கீங்களா. ஸோ உங்களுக்கு பாருங்கள் இதில் ஏன் வந்து நான் அந்த இடத்துல 1 போட்டேன் அப்படின்னா log ஈன்னு இருக்குங்களா, இங்கே பேஸ் எதுவுமே இல்லைன்னா நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல என்ன இருக்கிறதா அர்த்தம், உங்களுக்கு ஈ இருக்கிறதா அர்த்தம். ஸோ log e டு த பேஸ் ஈ அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் 1 ஆகிடுங்க. சரிங்களா. ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல நான் என்னென்னு போட்டுக்கிட்டேன், 1ன்னு போட்டுக்கிட்டேன். ஸோ 1 + 1 உங்களுக்கு ஆன்சர் 2. சரிங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. I ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் 1 to 2 1 டிவைடட் பை t கியூப்னு போட்டிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள் இங்கே dx பை x, இந்த dx டிவைடட் பை எக்ஸுக்கு பதிலாக நான் என்னென்னு போட்டேன், dtன்னு போட்டேன். 1 டிவைடட் பை 1 ப்ளஸ் லாக் எக்ஸுக்கு பதிலாக t கியூப். சரிங்களா. ஸோ இப்போ நீங்கள் இன்டெகிரேஷன் பண்ணுங்கள். 1 டிவைடட் பை t கியூப்னா இது வந்து உங்களுக்கு மேலே போச்சுன்னா t பவர் -3 இன்ட்டு dtன்னு வரும். இன்டெகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா t பவர் -3 + 1 டிவைடட் பை -3 + 1 லிமிட் வந்து 1 to 2. சரிங்களா. ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா t பவர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணுங்கள். t பவர் -2 டிவைடட் பை -3 + 1 உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், -2ன்னு கிடைக்குங்களா. லிமிட் வந்து 1 to 2 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு -1/2 காமனாக வெளியில் எடுத்துருங்க. 1 t பவர் -2 1 டிவைடட் பை t ஸ்கொயராக மாற்றிட்டு நீங்கள் லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள். சரிங்களா. இந்த t பவர் -2ங்கிறது 1/t ஸ்கொயராக உங்களுக்கு மாறிடுச்சு 1 to 2. சரிங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள். -1 டிவைடட் பை 2 டீக்கு பதிலாக 2ன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், 1 டிவைடட் பை 4ன்னு வந்துருங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் லோயர் லிமிட் டீக்கு பதிலாக 1ன்னு போட்டிங்கன்னா 1/1 ஆன்சர் 1. இது சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குங்க, 3/8ன்னு கிடைச்சிருங்களா. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள், ஆன்சர் உங்களுக்கு 3/8ன்னு கிடைக்கும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு 7th சம். let I ஈக்குவல் டு integral -1 to 1 2x plus 3 divided by x square plus 3x plus 7 into dx. இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் டேர்ம் இருந்துச்சு அப்படின்னாவே உங்களுக்கு f dash of x divided by f of x ஃபார்முலா அப்ளை ஆகுதான்னு பாருங்கள். f of x நான் எடுத்துக்கிட்டேன், f dash of x கண்டுபிடிங்க. x ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா 2x, 3x டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா 3, 7 டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 0 ஆகிடும். ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் டினாமினேட்டர் எடுத்துக்கிட்டேன், எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் நியூமரேட்டராக கிடைக்குதுங்களா. ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்முலா இன்டெக்ரல் f dash of x divided by f of x dx ஈக்குவல் டு log of modulus of f of x plus c. ஸோ நவ் I ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா டேரெக்டாக போட்டாச்சு. log of modulus of f of xக்கு பதிலாக x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3x ப்ளஸ் 7 லிமிட் வந்து உங்களுக்கு -1லேருந்து +1 வரைக்கும். சரிங்களா. இப்போ சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க லிமிட்டை. அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட். அப்பர் லிமிட் பாருங்கள் log of modulus of, உங்களுக்கு இதில் அப்படியே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் 1ன்னு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுங்கள். லோயர் லிமிட்டுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் -1 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், -1 the whole square + 1. இங்கே -3 வரும், இங்கே +7 அப்படியே தாங்க இருக்கும். பாருங்கள் log of modulus of 1 + 3 + 7 மைனஸ் log of modulus of 1 - 3 + 7. சரிங்களா. ஸோ இங்கே log 11 மைனஸ் log 5. ஸோ மாடுலஸ்குள்ளார பாசிட்டிவ் வேல்யூங்கிறனால நீங்கள் மாடுலஸ் விட்டுறலாம். log 11 மைனஸ் log 5. ஸோ இது log m மைனஸ் log n ஃபார்முலா log m/n. ஸோ log 11/5ன்னு நீங்கள் ஆன்சர் எழுதிக்கும். ஸோ எல்லாமே சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான். உங்களுக்கு இதோட முடிச்சிங்கனாலும் நோ ப்ராப்ளம். ஸோ நீங்கள் இதோட எழுதுனீங்கனாலும் ஓகே தான் ஆன்சரு. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு 8th சம். integral 0 to π/2 square root of 1 plus cos x dx அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. let I ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் 0 to π/2 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ்னு இருக்குது. இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணணும். நீங்கள் டேரெக்டாக ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்டெகிரேஷன் பண்ண முடியாது. நீங்கள் 11th ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபார்முலாஸ் படிச்சிருப்பீங்க, அதை ஒன்ஸ் ரீகால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா. ஸோ வி நோ தட் 1 ப்ளஸ் காஸ் 2x அப்படின்னா 2 cos2x நம்ம படிச்சிருக்காங்களா 11th.
1 + cos x அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 cos ஸ்கொயர் x/2 ஆங்கிள் அப்படியே ஹாஃப் ஆங்கிளாக மாறிடும். சரிங்களா? இது டபுள் ஆங்கிள் ஐடென்டிட்டி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஹாஃப் ஆங்கிளாக மாற்றிக்கோங்க நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்காக. ஏன்னா நம்மளுக்கு கொஷின் வந்து 1 + cos xன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? ஹாஃப் ஆங்கிள் ஐடென்டிட்டி 2 cos ஸ்கொயர் x/2. ஸோ இந்த ஃபார்முலா அப்படிங்க அப்ளை பண்ணுங்கள். I = 0 to π/2 integral square root of 1 + cos x பதில் 2 cos ஸ்கொயர் x/2 into dx. இப்போ பாருங்கள், இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற 2 √2 உங்களுக்கு வெளியில் வந்துருச்சு. 0 to π/2 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் காஸ் ஸ்கொயர் x/2க்கு உங்களுக்கு இங்கே வந்து இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டும் இந்த ஸ்கொயர் உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா கேன்சல் ஆகி போயிடும். ஸோ உங்களுக்கு cos x/2 மட்டும் உங்களுக்கு இருக்கும். சரிங்களா? So square root of 2 into 0 to π/2 cos x/2 dx. So √2 into cos x/2 இன்டகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குங்க? sin x/2. எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் டினாமினேட்டரில் போட்டுக்கோங்களா? எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1/2. ஸோ 1/2 நீங்கள் டினாமினேட்டரில் போட்டுக்கணும். 0 to π/2. ஸோ இந்த 1/2 மேலே போச்சு அப்படின்னா 2√2 sin x/2 0 to π/2. ஸோ 2√2 sin x / 2 அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸுங்கிற இடத்துல π/2ன்னு போடுங்க. π/4 மாறிடுங்களா? மைனஸ் sin எக்ஸுக்கு பதிலாக 0ன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு sin 0. ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் 2√2 into sin π/4. sin 45 டிகிரி உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன தெரியுங்க? 1/√2ன்னு தெரியுங்களா? ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம எங்கே படிச்சிருக்கோம்? 11th படிச்சிருக்கோங்களா? அது எல்லாமே sin 0வோட வேல்யூ 0. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு 2√2 into 1/2 அப்படின்னு சொல்லி வருங்களா? இப்போ உங்களுக்கு இந்த √2 கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஆன்சர் 2. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு 9th sum. Integral 1 to 2 x minus 1 divided by x square into dx. So let I equal to integral 1 to 2 x minus 1 divided by x square into dx. ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள், இதை டேரெக்டாக உங்களால் இன்டெகிரேஷன் பண்ண முடியாது. டினாமினேட்டர் எடுத்து ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நியூமரேட்டர் வருதான்னு பாருங்கள். இதை எடுத்து ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 2x தான் கிடைக்கும். பட் ஆனால் மேலே என்ன இருக்குது உங்களுக்கு? x minus 1 இருக்குங்களா? ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் வேறு மெத்தடில் தான் பண்ணி ஆகணும். இங்கே பாருங்கள், x divided by x ஸ்கொயர் தனியாக டேர்ம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிட்டீங்க. மைனஸ் 1 divided by x ஸ்கொயர். ஸோ நியூமரேட்டரில் உங்களுக்கு 2 டேர்ம்ஸ் இருக்குது, டினாமினேட்டரில் ஒரே ஒரு டேர்ம் தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்? டினாமினேட்டர் காமன் ஃபார் போத் த டேர்ம்ஸ். அதனால் நீங்கள் அப்படியே தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க டேர்ம்ஸை. இன்டூ dx போட்டுக்கோங்க. விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 to 2. இங்கே பாருங்கள், 1 கேன்சல் ஆகி போச்சுன்னா 1/x மைனஸ் இது x⁻−2 இன்டூ dx. சரிங்களா? இப்போ இன்டகிரேஷன் பண்ணுங்கள். 1/x இன்டகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா log x. 1/x இன்டகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு log xன்னு கிடச்சிரும். x⁻−2னா மைனஸ் x⁻−2 + 1 divided by -2 + 1 1 to 2. சரிங்களா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள். -2 + 1 இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்னங்க வரும்? -1 வருங்களா? அந்த மைனஸ் இது கூட போய் சேர்ந்ததுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகிட்டு போயிடுச்சு? ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு. x⁻−2 + 1 உங்களுக்கு x⁻−1. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு பாருங்கள். log x plus x⁻−1 1/x லிமிட் வந்து 1 to 2. இப்போ நீங்கள் லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள். எக்ஸுக்கு பதிலாக 2ன்னு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா log 2 + 1/2 மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள். log 1 + 1/1 உங்களுக்கு 1 ஆகிடும். சரிங்களா? log 2 தான் 1/2. log 1ஓட வேல்யூ 0 அண்ட் தென் -1ன்னு வந்துருங்களா? ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள், 1/2 - 1 -1/2. 1/2 -1 உங்களுக்கு -1/2. ஸோ log 2 -1/2. இங்கே பாருங்கள், இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதோட ஆன்சர் முடிச்சிங்கனாலும் உங்களோட ஆன்சர் கரெக்டு தான். நீங்கள் இதோட முடிச்சிங்கனாலும் ஆன்சர் கரெக்டு தான். அடுத்த ஸ்டெப்பு புக் ஆன்சருக்காக நான் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கேன். புக் பேக் ஆன்சர் உங்களுக்கு இப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த 2 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 2 log 2 -1 ஹோல் டிவைடட் பை 2ங்களா? ஸோ உங்களுக்கு 1 divided by 2 into 2 log 2 -1 புக் ஆன்சருக்காக நான் இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இதோட முடிச்சிங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் கரெக்டு தான். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சப்டிவிஷன். அதில் பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு சம்மு 1 to 4 f of x dx where
f of x equal to 4x plus 3 1 less than or equal to x less than or equal to 2, 3x plus 5 2 less than x less than or equal to 4ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ உங்களுக்கு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இன்டெக்ரல் 1 to 4 f of x dx கண்டுபிடிங்க. அதில் f of xங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன், அந்த ஃபங்க்ஷனோட லிமிட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த லிமிட் வந்து 1 to 2ஆக இருக்கும்போது ஃபங்க்ஷன் வந்து f of x வேறு கொடுத்துருக்காங்க. 2 to 4ன்னு கொடுத்துருக்கும்போது உங்களுக்கு f of x என்ன கொடுத்துருக்காங்க 3x plus 5ன்னு ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கணும். பாருங்கள், சம்ஸ் ஈஸி தான், நீங்கள் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். 1 to 4 f of x dx சரிங்களா. ஸோ உங்களுக்கு லிமிட் வந்து 1 to 4 வரைக்கும் f of x dx. f of xங்கிறது உங்களுக்கு கொஷின்லேயே கிவன் which is equal to 1 உங்க பாருங்க 1 to 2க்கு உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க 1 to 2க்கு 4 f of x. நீங்கள் லிமிட்டை வேணால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் பிரித்து எழுதிக்கோங்க. 1 to 2 f of x dx உங்களுக்கு லிமிட் வந்து இங்கே 1 to 2 2 to 4 லிமிட்டை பிரிச்சுட்டாங்களா. ஸோ 1 to 2 f of x dx plus 2 to 4 f of x dx சரிங்களா. ஸோ நீங்கள் லிமிட்டை வந்து 1 to 4 1 to 2 2 to 4 நீங்கள் லிமிட்டை பிரித்து எழுதலாம். ஸோ 1 to 2 f of x dx plus 2 to 4 f of x dxன்னு எழுதியாச்சு. இப்போ இங்கே பாருங்கள் f of xக்கு பதிலாக கிவன் கொஷின் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க லிமிட் 1 to 2க்கு 4x plus 3 2 to 4க்கு 3x plus 5 into dxங்களா. இப்போ இந்த கொஷின் இந்த டாப்பிக்கில் இந்த செகண்ட் சப்டிவிஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்டெகிரேஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். இன்டெக்ரல் x power n dx ஈக்குவல் டு x power n plus 1 டிவைடட் பை n plus 1 plus c அந்த ஃபார்முலா மட்டும்தான் நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ இந்த சம்ஸ் அடிக்கடி உங்களுக்கு 5 மார்க்கில் 3 மார்க்கில் கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. ரொம்ப ஈஸியான சம்ஸ் தான் பாருங்கள் சரிங்களா. இப்போ அடுத்தது இப்போ இன்டெகிரேஷன் பண்ணுங்கள். 4x இன்டெகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா 4 இன்ட்டு எக்ஸ் இன்டெகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2 ப்ளஸ் 3 இன்ட்டு நீங்கள் வெறும் கான்ஸ்டண்ட்டை மட்டும் இன்டெகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா k இன்ட்டு எக்ஸுங்களா. ஸோ 3 இன்ட்டு எக்ஸு லிமிட் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க 1 to 2 அண்ட் தென் ப்ளஸ்ஸு இதை இன்டெகிரேஷன் பண்ணுங்கள். 3 இன்ட்டு எக்ஸ் இன்டெகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2 கான்ஸ்டன்ட் இன்டெகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா 5x 2 to 4 இப்போ அப்படியே நீங்கள் லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்கள். பாருங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். இது 2 இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் 2 கிடைக்குங்களா. ஸோ 2x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3x 1 to 2 ப்ளஸ் 3x ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2 ப்ளஸ் 5x 2 to 4 சரிங்களா. ஸோ இப்போ நீங்கள் லிமிட் அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கள். எக்ஸுக்கு பதிலாக 2ன்னு போட்டிங்கன்னா 2 ஸ்கொயர் 4 ஆகுங்களா. 4 இன்ட்டு 2 8 அண்ட் தென் எக்ஸுக்கு பதிலாக 2ன்னு போட்டிங்கன்னா 6 அப்பர் லிமிட் முடிஞ்சுது. அண்ட் தென் மைனஸ் லோயர் லிமிட் எக்ஸுக்கு பதிலாக 1ன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குங்க 2 + 3ன்னு கிடச்சிருங்களா. ப்ளஸ் அடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் 4 ஸ்கொயர் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு 3 இன்ட்டு 16 டிவைடட் பை 2 ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக 4 போட்டிங்கன்னா 20 மைனஸ் லோயர் லிமிட்டை பாருங்கள் 3 இன்ட்டு 4ன்னு வருங்களா. 4 இன்ட்டு 3 12ன்னு போட்டாச்சு டிவைடட் பை 2 ப்ளஸ் 10. இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னா பாருங்கள் 8 + 6 14 வருங்களா. 2 + 3 -5 சரிங்களா. ப்ளஸ் இந்த டேர்மை பாருங்கள் இதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு 8 இன்ட்டு 3 24 + 20 மைனஸ் 12 டிவைடட் பை 2 6 அண்ட் தென் ப்ளஸ் 10 இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாரே டேர்ம்ஸ் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் ப்ராக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா தான் மைனஸ் உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணணும். சிம்பிளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 14 - 5 9 24 + 20 44 அண்ட் தென் -16 சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் 37ன்னு கிடைக்குங்க சரிங்களா. ஸோ உங்களால் முடியல அப்படின்னா நீங்கள் கால்குலேட்டரில் போட்டுக்கலாம் சிம்பிளிஃபிகேஷன்லாம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சம் பாருங்கள் 0 to 2 f of x dx வேர் f of x ஈக்குவல் டு 3 - 2x - x ஸ்கொயர் x லெஸ் தேன் 1 சரிங்களா. ஸோ அங்கே பாருங்கள் x லெஸ் தேன் 1 அப்படின்னா உங்களுக்கு x லெஸ் தேன் 1ன்னு கொடுத்துருக்கீங்களா. ஸோ ஒரு இன்டர்வல் -∞ +∞ வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ அவங்க கேட்குறது வந்து 0லேருந்து 2 வரைக்கும் சொல்கிறாங்க. எக்ஸ் லெஸ் தேன் 1 அப்படின்னா 1ஐ விட உங்களுக்கு கம்மி சரிங்களா. 1ஐ விட கம்மினா உங்களுக்கு -∞லேருந்து 1 வரைக்கும் தான். பட் நம்மளுக்கு தேவை என்ன சொல்கிறாங்க 0 to 2 கேட்குறாங்களா. ஸோ எக்ஸ் லெஸ் தேன் 1னா நீங்கள் 0லேருந்து 1 வரைக்கும் மட்டும் லிமிட் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும். ஏன்னா உங்களோட கொஸ்டினில் வந்து 0 to 2 தான் கேட்குறாங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு 1 to 2 சரிங்களா. ஸோ பாருங்கள் சம பாருங்கள்
இன்டெக்ரல் 0 to f of x dx நீங்கள் எப்படி பிரிக்கலாம்? உங்களுக்கு இன்டர்வல் வந்து ஒன்றை வந்து ஒன்றா பிரிச்சிருக்கிறாங்க f of x, அதனால் 0 to 1 f of x dx plus 1 to 2 f of x dx which is equal to இன்டெக்ரல் 0 to 1 f of xக்கு பதிலாக உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஷினில் 3 minus 2x minus x square into dx plus 1 to 2 இதுக்கு ஃபங்க்ஷன் வந்து x square plus 2x minus 3 into dx சரிங்களா? அண்ட் தான் நெக்ஸ்ட்டு இன்டகிரேஷன் பண்ணுங்கள். 3 இன்டகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா 3x மைனஸ் 2 இன்ட்டு எக்ஸ் இன்டகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா x ஸ்கொயர் பை 2 எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா x கியூப் டிவைடட் பை 3 0 to 1 லிமிட். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா x கியூப் டிவைடட் பை 3 ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு எக்ஸ் இன்டகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா x ஸ்கொயர் பை 2 மைனஸ் 3x லிமிட் 1 to 2. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை ஏதாவது கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களால் கேன்சல் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் எதையும் கேன்சல் பண்ணால் டேரெக்டாக லிமிட் அப்ளை பண்ணலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 கேன்சல் ஆகி போயிடும். 3x மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் டிவைடட் பை 3 0 to 1 ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூப் டிவைடட் பை 3 இந்த 2 உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 3x 1 to 2 லிமிட் சரிங்களா? இப்போ சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. அப்பர் லிமிட்டு மைனஸ் லோயர் லிமிட். எக்ஸுக்கு பதிலாக 1 சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிங்கன்னா 3 minus 1 minus 1 by 3 மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக 0 போட்டிங்கன்னா டோட்டலாக 0 ஆகிடும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு அப்பர் லிமிட்டு 2னு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. 8 by 3 ப்ளஸ் 4 மைனஸ் 6 மைனஸ் லோயர் லிமிட் பாருங்கள். எக்ஸுக்கு பதிலாக 1ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா 1 by 3 ப்ளஸ் 1 மைனஸ் 3 சரிங்களா? ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இது அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். 9 minus 3 minus 1 ஹோல் டிவைடட் பை 3 சரிங்களா? அண்ட் தென் இங்கே பாருங்கள் இதை வந்து அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு 4 minus 6 minus 2ன்னு இந்த இடத்துல வருங்களா? 4 minus 6 அப்படின்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு minus 2ன்னு சிம்பிளை ஆகிடும். இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 8 minus 6 டிவைடட் பை 3. அண்ட் தென் இதை சிம்பிளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 1 minus 3 இந்த இடத்துல minus 2ன்னு வருங்களா? ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா 1 minus 6 டிவைடட் பை 3. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் 12 by 3ன்னு கிடைக்கும். ஸோ ஆன்சர் உங்களுக்கு 4 சரிங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சம் இன்டெக்ரல் மைனஸ் 1 to 1 f of x dx வேர் f of xங்கிறது எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் 0 மைனஸ் எக்ஸ் லெஸ் தென் 0 சரிங்களா? ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த 2 சம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இன்டகிரேஷனுக்கு உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா f of xல் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் எடுத்து போடுவீங்க. செகண்ட் இன்டகிரேஷனுக்கு செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் எடுத்து போடுவீங்க. இப்போ இந்த கொஷினில் பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்டர்வல் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும். அவங்க நம்மளுக்கு கொஷின் வந்து எங்கே கேட்குறாங்க அப்படின்னா -1க்கு எனக்கு +1க்கு இன்பிட்வீனில் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்களா? -1 to 1 f of x dx. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அந்த f of xக்கு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எதுலேருந்து எது வரைக்கும் என்னென்ன ஃபங்க்ஷனுங்கிறது சொல்கிறாங்க பாருங்கள். எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 இந்த இடத்துல உங்களுக்கு 0 இருக்குங்களா? 0வை விட அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு இங்கே இந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு என்ன இருக்குங்கிறாங்க எக்ஸுங்கிறாங்க. எக்ஸ் லெஸ் தேன் 0 இந்த சைடு 0விலிருந்து பின்னாடி வர எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு -x அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் எதை எடுத்துக்குவீங்க? ஸோ -1 to 1 f of x dx. ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் -1லிருந்து +1 வரைக்கும் உள்ள லிமிட் வந்து எந்த இடத்துல உங்களுக்கு பிரேக் ஆகுது? 0ங்கிற இடத்துல பிரேக் ஆகுதுங்களா? ஸோ -1 to 0 f of x dx plus 0 to 1 f of x dx which is equal to இங்கே பாருங்கள் இந்த f of xக்கு பதிலாக நீங்கள் எதை சப்ஸ்டியூஷன் கொடுப்பீங்க அப்படின்னா -1லிருந்து 0 வரைக்கும் இதுதானேங்களே -1 to 0 வரைக்கும் நான் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு சொல்லிட்டேன் -xன்னு சொல்லிட்டேங்களா? இந்த இடத்துல -x 0 to 1க்கு ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு என்னது +x. இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இன்டகிரேஷனுக்கு செகண்ட் வேல்யூ எடுத்து போட்டிருக்கீங்க, செகண்ட் இன்டகிரேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ எடுத்து போட்டிருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லிமிட் வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்காங்களா எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு நீங்கள் பார்த்து தான் இங்கே அப்ளை பண்ணணும். அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இன்டகிரேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு லிமிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன், செகண்ட் இன்டகிரேஷனுக்கு அப்படியே செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது. இன்டர்வல்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் போடணும் சரிங்களா? ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். So -1 to 1 f of x dx equal to -1 to 0 -x dx and then plus 0 to 1 x dx. ஸோ இதை நீங்கள் சிம்பிள் இன்டகிரேஷன் தான் நீங்கள் இன்டகிரேஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே பாருங்கள் -1 to 0ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குங்களா இந்த இடத்துல. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 0 to -1 நான் மாற்றிருக்கேன். இன்டகிரல் a to b f of x dxனா -b to a f of x dx.
சரிங்களா. ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலா, இன்டெக்ரல் a to b f of x dx ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்டெக்ரல் b to a f of x dx. இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். சரிங்களா. ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டேரெக்டாக நீங்கள் ஆன்சர் போட்டிங்கனாலும் ஆன்சர் வரும். நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணாத நீங்கள் டேரெக்டாக அப்படியே இன்டெகிரேஷன் பண்ணிங்கனாலும் ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ நான் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா a to b f of x dx ஈக்குவல் டு மைனஸ் b to a. ஸோ நீங்கள் லிமிட்டை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கணும், மைனஸ் போட்டுக்கணும். சரிங்களா. f of x dx நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா லிமிட்டை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு, ஸோ இந்த இடத்துக்கு நான் லிமிட்டை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு முன்னாடி ஒரு மைனஸ் போட்டுக்கிட்டேன். ஆல்ரெடி உள்ளுக்குள்ளார ஒரு மைனஸ் இருக்குங்களா. ஸோ ரெண்டு மைனஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும், ப்ளஸ் ஆகிடுங்க. ஸோ plus 0 to 1 x dx. So 0 to minus 1 x dx plus 0 to 1 x dx. இப்போ இன்டெகிரேஷன் பண்ணுங்கள். எக்ஸ் இன்டெகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2, 0 to minus 1 எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2, இதுக்கு 0 to 1. இங்கே நீங்கள் லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிருங்க, ஆன்சர் 1ன்னு கிடைக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இப்போ இதெல்லாம் நான் லிமிட் அப்ளை இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணாத டேரெக்டாக போடுறது பாருங்கள். விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸை வெளியில் வச்சுக்கோங்க, எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2, 0 to மைனஸ் 1 to 0ன்னு வருங்களா, ப்ளஸ் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2, லிமிட் வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், 0 to 1. இதுக்கு லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், முன்னாடி ஒரு மைனஸ் இருக்குங்களா, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு முன்னாடி ஒரு மைனஸ் இருக்குங்களா. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் லோயர் லிமிட் வந்து மைனஸ் 1, அப்பர் லிமிட் 0. ஸோ அப்பர் லிமிட் உங்களுக்கு 0 ஆகிடும். ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் 1/2ன்னு கிடச்சிரும். சரிங்களா. அண்டு தென் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த லிமிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ்ஸு, அப்பர் லிமிட் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது, 1ன்னு இருக்குங்களா. ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக 1ன்னு போட்டிங்கன்னா 1/2, லோயர் லிமிட் 0ங்கிறனால 0. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மைனஸ் இந்த ரெண்டு மைனஸ் சேர்ந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும், ப்ளஸ் 1/2 ப்ளஸ் 1/2 உங்களுக்கு ஆன்சர் 1ன்னு கிடச்சிடும். நீங்கள் டேரெக்டாக போடுறதுனால போட்டுக்கலாம். சரிங்களா. அண்டு தென் நெக்ஸ்ட்டு fourth sum f of x equal to cx 0 less than x less than 1. அந்த xோட வேல்யூ 0க்கு 1க்கு இன் பிட்வீனில் இருக்குங்கிறாங்க. ரிமைனிங் இன்டர்வல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் 0. ஃபைண்ட் c if integral 0 to 1 f of x dx equal to 2 அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. அந்த cங்கிற கான்ஸ்டன்ட்டை கண்டுபிடிங்கிறாங்க. ஸோ given f of x equal to cx 0 less than x less than 1 0 otherwise. ஸோ given கண்டிஷன் எடுத்துக்கோங்க, 0 to 1 f of x dx. சரிங்களா. ஸோ 0 to 1க்கு உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் cx. ஸோ 0 to 1 cx dx equal to 2. ஸோ cங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் வெளியில் வச்சுக்கோங்க. x இன்டெகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா x ஸ்கொயர் பை 2, 0 to 1 equal to 2. சரிங்களா. ஸோ இந்த c டிவைடட் பை 2 உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் வெளியில் வந்துடும். இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எக்ஸுக்கு 1 அப்ளை பண்ணிங்கன்னா 1 மைனஸ் 0 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 2. சரிங்களா. c டிவைடட் பை 2 ஈக்குவல் டு ஸோ 2 விச் இஸ் ஈக்குவல் தென் c ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்னென்னு கிடச்சிரும், ஆன்சர் 4ன்னு கிடச்சிருங்களா. ஸோ உங்களுக்கு இந்த எக்ஸசைஸில் உள்ள சம்ஸ் எல்லாமே ஓவர். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த டெஃபினைட் இன்டெக்ரல். அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.